Hello friends, today we are here for the first lecture of our foundation in physics, right? Uh, First of all, be relaxed. Today I am not going to teach you that rocket science that is necessary for the science, but today I would like to discuss a fact why you should do foundation. I know there are plenty of questions in your mind that why should I do foundation? What is the need of that? Right now I am in standard 10 and I have already my some subjects. I have to do them, then why should I do the extra subjects? Why is it necessary? Actually, I have a board examination in this year, so why should I do foundation? What is the need? Why should I learn 11th and 12th science in so early stage? Okay, fine. I can understand these are the questions that are continuously striking on your mind. First of all, let us answer these questions. Why you should do foundation? What is the advantage of foundation? Right? So foundations are the courses for the science stream. So first of all, you have to decide what you would like to do after your 10th class. Whether you are want to going in science stream, commerce stream or art stream. See, which branch you should take, that is up to you, in which you have interest. It has nothing relevant with your 10th class result. 10th क्लास के रिजल्ट के बाद अगर आप डिसाइड करना चाहते हैं कि आपको साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है कि आर्ट्स लेना है, उसका वो स्ट्रीम लेने से कोई ताल्लुक ही नहीं है. आप अभी जान सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस में है. आपको आगे जाके साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है कि आर्ट्स लेना है, वो आप अभी से डिसाइड कर सकते हैं क्योंकि आपको अपना इंटरेस्ट मालूम है. इंटरेस्ट के साथ साथ मैं आपको कुछ फैक्ट्स, कुछ हकीकत भी बताना चाहता हूं. आगे चल के आप अपना पूरा जीवन किस तरह से बिताना चाहते हैं, आप कोई लग्जरियस लाइफ चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, उस पे भी मैटर करता है कि आपको कौन सा फील्ड चूज करना चाहिए. अगर आपको साइंस लेना है, then foundation is must. If you are thinking to taking a science stream, then you must do foundation because the competition level right now is too difficult to handle. When you pass out after 5 or 7 years, at that time the competition level is that much high. So in that environment, if you want to survive, you must know what is the current knowledge, what is the current affair. Your knowledge is that much required, and for that foundation is necessary. તો આમ બધું વિચારીને તમે નક્કી કરો. આજે ઘરે જઈને બીજું કઈ કામ જ નથી કરવું. આપણે એક શાંતિથી 15-20 મિનિટ તમારી જાત સાથે બેસીને નક્કી કરો કે તમારે તમારું આગળનું જીવન, જો 15 years એજ તમારી હશે, અરાઉન્ડ 14-15 years, so it is sufficient to decide what you want to become, because 15 years is આમ મેચ્યોરિટી લેવલ કહેવાય. તમે ખુદ તમારો નિર્ણય જાતે કરી શકો. ઇન્ડિયામાં જેવું છે, કોલેજ સુધી મમ્મી પપ્પા ઘરે મૂકવા જતા હોય, છોકરા ઘરેથી કોલેજે મૂકવા જતા હોય, કોલેજથી ઘરે લેવા આવતા હોય. બાકી ફોરેનની અંદર 15 વર્ષનો છોકરો થઈ ગયો એટલે પોતે જાતે સર્વાઈવ કરતો થઈ ગયો હોય, પૈસા કમાવા માંડ્યો હોય, પોતાનું નક્કી. ઇવન મા બાપ જ પોતે પોતાને એના ઘરથી અલગ કરી દે, કારણ કે હવે તું તારી મેળે બધું કરતા શીખી જા. આપણે જેવું હોય કે આ દીકરો બહુ મોટો ઢગા જેવો થઈ ગયો છે ને હજી એને નહીં ખબર પડે મારે શું કરવું જોઈએ ને શું ન કરવું જોઈએ, બધી ખબર પડે તમને. જો તમારે સાયન્સ રાખવું હોય તો ફાઉન્ડેશન રાખવું જરૂરી છે ને હું તમને એ શીખવાડું છું કે સાયન્સ કરવાથી લાભ શું મળશે. કોમર્સ અને આર્ટ્સના પણ પોતપોતાના લાભ છે, પણ
સાયન્સ માટે થઈને અમે લોકો અહીંયા આવતા હોઈએ છીએ, તો હું તમને ખાલી અમારા ફિલ્ડ પૂરતી વાત કરું છું કે સાયન્સ રાખીને તમને શું એડવાન્ટેજ થઈ શકે છે. અને એના માટે હું તમને થોડાક પિક્ચર દેખાડું. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ let us see this picture. Do you know who are they? Does anyone can recognize who are they? Yes, the black t-shirt means it is a Swiggy type of person. તમને એમ લાગતું છે કે આ સ્વિગીનો ફૂડ ડિલિવરી બોય છે. Actually they are the owner of Swiggy. Swiggy, you know, ફૂડ ડિલિવરી માટે અત્યારે તમે જે કંઈ પણ બેસ્ટ સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરે છે ફૂડ ડિલિવરી માટે, કોઈ પણ રેસ્ટોરન્ટમાંથી આપણા ઘરે કોઈ ફૂડ આઇટમ ઓર્ડર કર્યું હોય તો એ જે ડિલિવરી કરે છે એ ડિલિવરી માટેનું આવડું આ બેસ્ટ સ્વિગી અત્યારે જોવા જઈએ તો. These two persons are the main founder of Swiggy, whose names are, તમને હું આ બધાના નામ પણ કહું તો પહેલા તમે ચેક કરો. આ ભાઈ જે છે ને એનું નામ છે શ્રી હર્ષા મજેટી. આ એક સેકન્ડ ક્યાંક ચોટી ગયું છે, ચેક કરી લઈએ આપણે, સરખું થઈ જાય તો. યસ, ધીસ ઇઝ શ્રી હર્ષા મજેટી, ધીસ ઇઝ નંદન રેડ્ડી. ધીઝ ટુ students are the students of BITS Pilani, Birla Institute of Technology and Science at Pilani. Pilani is the city in Rajasthan where Birla Institute of Technology and Science are located. These two persons are the students of BITS. Whenever they are pursuing their studies, at that time they have a strong motive that they want to start up some business. એને નક્કી જ હતું કે અમારે બેને બિઝનેસ જ કરવો છે. પણ એ તો ઠીક છે, કોલેજ વખતની વાત હોય કે દર વખતે આપણે જેવું વિચારતા હોય એવું થતું ન હોય. કોલેજ પૂરી થાય છે ને આ નંદન રેડ્ડી લંડન વયા જાય છે ને આપણને કોકે લંડન મોકલા હોય તો આપણે પાછા જ ન આવીએ. પણ એ લંડનમાં કંઈક બેંકમાં જોબ કરતો હતો અને ત્યાંથી એમ લાગે છે કે નહીં, મને એમ લાગે છે કે હું કંઈક ખોટું કરું છું. પાછો ઇન્ડિયા આવે છે, પાછો આ શ્રી હર્ષાને મળે છે ને એ બે લોકો નક્કી કરે છે કે આપણે કંઈક સ્ટાર્ટઅપ કરીએ, બિઝનેસ સ્ટાર્ટઅપ કરીએ. આ એન્જિનિયરિંગ સ્ટુડન્ટો છે બધા, એ નક્કી કરે છે કે મારે કંઈક સ્ટાર્ટઅપ કરવું છે મારું. પછી એ બે નક્કી કર્યું કે આપણે કંપનીના જે કાંઈ પણ પ્રોગ્રામ રિલેટેડ ક્વેશ્ચન્સ આવે છે, ક્વેરીઝ આવે છે, એનું સોલ્યુશન કરશું. એટલે લોજિસ્ટિક એન્ડ સોલ્યુશન નામની કંપની માટે થઈને એ લોકોએ પોતાની બંડલ કરીને એક નવી કંપની, એ બે લોકોએ બંડલ કરીને એક પોતાની કંપની ઊભી કરી. પણ સમયની સાથે સાથે ખબર પડે છે કે ભાઈ આપણી કંપનીમાં તો એટલી બધી આવક થતી નથી, એટલા બધા આપણને કંઈ પ્રોબ્લેમ્સ મળતા નથી જેનું સોલ્યુશન આપણે કરીએ. અંતે 2014ની અંદર એ લોકો ડિસાઈડ કરે છે કે આપણે આપણી કંપની બંધ કરીએ. જોજો તમે, એ લોકો કંપની બંધ કરવાનું વિચારે છે, પોતે નથી હારી ગયા. એ લોકો નક્કી કરે છે કે વોટ વી શુડ ડુ નાઉ, let us start whatever we want to start, but in different way. This time they are come in the food market. એ લોકોએ નક્કી કર્યું કે હવે આપણે આમ પોતે આખું આમ આસપાસનું બધું આમ ઓબ્ઝર્વેશન કર્યું કે લોકો ફૂડ આઇટમ્સ માટે બહુ બધા આમ ઓલા છે. એને નક્કી કર્યું કે આપણે ફૂડ આઇટમ્સમાં આપણું પગ અજમાવીએ. ફૂડ આઇટમ માટે થઈને એને આખી પોતાની વેબસાઇટની બધું ડિઝાઇન કરવું પડે એમ હતું. કારણ કે જો એ લોકો પોતે તો એ ફિલ્ડના માસ્ટર જ હતા પ્રોબ્લેમ્સ એન્ડ સોલ્યુશન માટે થઈને, પણ એને આખું ફૂડ આઇટમ્સ એ ઓનલાઈન લઈ જવું હતું. એ માટે કોઈક ઓનલાઈન ડેવલપર, તો મારે સોફ્ટવેર ડેવલપ કરી શકે એવા કોઈક માણસની જરૂર પડે. પછી એને આ માણસને ગોઈતો. આ તમને લાગતો તો ડિલિવરી બોય જેવો, પણ એકચ્યુઅલી હી ઇઝ અ સ્ટુડન્ટ ઓફ IIT ખરગપુર. IIT ઇઝ ધ બેસ્ટ કોલેજ ફોર એન્જિનિયરિંગ, ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી. આ ભાઈને એ લોકો પકડે છે, એનું નામ છે રાહુલ મજેટી, રાહુલ જેમિની. શ્રી હર્ષા મજેટી, આ છે રાહુલ જેમિની.
રાહુલ જેમિની અને આ ત્રણ લોકો, આનંદ રેડ્ડી, શ્રી હર્ષા મજેટી, રાહુલ જેમિની, એ ત્રણેય લોકોએ લાસ્ટમાં સ્વિગી પોતાનું ચાલુ કર્યું. અત્યારે જોવા જાવ તો ઇન્ડિયાની અંદર બેસ્ટ ફૂડ ડિલિવરી માટેની કોઈ જો કંઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન હોય તો એ સ્વિગી છે. પોતાની નીચે હજારો માણસોને નોકરી આપી છે. ઘણા બધા દેશની અંદર પણ એની બ્રાન્ડ છે. તો વિચારો કે 3 માણસથી શરૂ થયેલી કંપનીથી લોકો અત્યારે આખા ઇન્ડિયા ઉપર પોતાના પગ જમાવી દીધો છે ધીમે ધીમે. ને આ કાંઈ નહીં, હું તમને હજી આ 2 ચિત્ર જુઓ તમે. હવે ઓલું સ્વિગી આવ્યું એટલે બીજું નામ તરત આવે ઝોમેટોનું. આમ થાય લાલ કપડાં છે ટોમેટો જેવા ઝોમેટોના. આનું નામ છે દીપેન્દર ગોયલ. રેડી? ને આ ભાઈ છે પંકજ. દીપેન્દર ગોયલ અને પંકજ ચડ્ડા, સોરી, દીપેન્દર ગોયલ અને પંકજ ચડ્ડા, એ 2 માણસોએ શું કર્યું તો કે આ 2 સ્ટુડન્ટ તમને ભલે એમ લાગતા હોય કે ભાઈ કાંઈ ભણવામાં એટલા બધા હોશિયાર નહીં હોય અને અંતે આવું કંઈક કરી નાખ્યું, એવું નથી. 2 લોકો આઈઆઈટી દિલ્હી, ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ દિલ્હી, એના સ્ટુડન્ટ છે. એ 2 લોકોને પણ પોતાનો ધંધો કરવો હતો. એટલા માટે એ લોકોએ નક્કી કર્યું કે આપણે શરૂ ક્યાંથી કરીએ. એને વિચાર્યું, આસુપાસના લોકોમાંથી ઓબ્ઝર્વ કર્યું કે ભાઈ ઘણા લોકો હોટલમાં જઈને મેનુ કાર્ડ જોવામાં જ ઘણો સમય વિતાવી દેશે. શું એવું ન થઈ શકે કે એને મેનુ કાર્ડ ઓનલાઈન આપણે બધા પહેલાં દઈ દઈએ? આસપાસની આખી દિલ્હીની બધી હોટલોના મેનુ કાર્ડ દઈ દઈએ. એ બેઠા બેઠા ચેક કરે ને પછી હોટલમાં જેટલી લોકોનો સમય બચે. એ 2 લોકોએ એક આખી વેબસાઇટ બનાવી જેની અંદર દિલ્હીની 85 થી 100 હોટેલ્સ, 85 to 100 hotels, the menu card of 85 and 100 hotels are uploaded on their websites. People see it and go to that hotel so then they can save their time. પછી 2 લોકો વિચારે છે કે આનાથી આપણને એટલો બધો બેનિફિટ નથી મળતો, લોકોનો સમય બચે છે, આપણને એ પ્રમાણે થોડા ઘણા પૈસા મળે છે, પણ એટલા પૈસા નથી મળતા જેટલા આપણને જોતા છે. પછી એ લોકોએ કંઈક વિચાર્યું કે હજી હું આમાં કંઈક સર્વિસ એડ કરી દઉં તો. પછી એને નક્કી કર્યું કે પીપલ ઘરે ને ઘરે રહે, મેનુ કાર્ડ એને મળી જાય અને એને જે ફૂડ જોતું છે એ હોટલથી ઘરે અમે દેવું. પહેલાં જે કાંઈ પણ એને વેબસાઇટ બનાવી હતી ફૂડીબે, FOODIBAY, ફૂડીબે કરીને વેબસાઇટ હતી. પણ પછી જ્યારે એને ડિલિવરી આઇટમ પણ ચાલુ કરી, ફૂડ ડિલિવરી પણ સ્ટાર્ટ કર્યું, ત્યારે જે કાંઈ પણ એ લોકોએ કંપનીનું નામ વિચાર્યું એ એને ફૂડીબે ન રાખ્યું, એને ઝોમેટો કરી નાખ્યું. અને આજે આ 2 લોકો પણ આખા આ ઝોમેટો છે 14 કન્ટ્રીઝની અંદર છે. ને આમ જો તો કરોડોનું ટર્નઓવર અત્યારે કરે છે. સો આ ઠીક છે, એન્જિનિયરિંગના સ્ટુડન્ટ થઈને તમે કેટલા બધા પૈસા, કેટલા બધા લોકોને હેન્ડલ કરી શકો છો. એ માટે થઈને હું તમને કહું છું કે સાયન્સ રાખવાથી તમારા જે સપનાઓ છે, જે લક્ઝરિયસ લાઈફ છે, હા સ્ટ્રગલ છે, પણ બાકીના 2 ફિલ્ડમાં એટલું સક્સેસફુલ જવું હોય એટલી બધી સ્ટ્રગલ આમાં નથી. કારણ કે તમે સાયન્સ રાખશો તો સોફ્ટવેર ડેવલપર તમે કંઈક બની શકશો. આવા બધા વિચાર, તમારું બ્રેન એટલું ડેવલપ ક્યારે થશે? તમે સાયન્સ સ્ટ્રીમ રાખેલું હશે તો. બાકીના ફિલ્ડમાં સક્સેસ મળે છે પણ આનાથી વધારે ઝડપથી મળે છે. એવું નથી કે ખાલી એન્જિનિયરિંગ કે એક ગ્રુપ, સાયન્સમાં એક ગ્રુપ રાખવું જરૂરી નથી. સી, this is a picture of an old man. It looks like an old man. His name is સુધાંશુ ભટ્ટાચાર્ય. સુધાંશુ ભટ્ટાચાર્ય જે કંઈ પણ છે ને એ હાર્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ. He is a heart specialist and an operation cost of heart by him is around 3 lakh rupees. By doing only one operation, he cost 3 lakh rupees. એની પાસે તમારે ઓપરેશન કરાવવું તો 3 લાખ રૂપિયા તમારે દેવા પડે છે. એવો દિવસના એક ઓપરેશનની પર ડે 6 ઓપરેશન he does. So 18 lakh rupees per day. This is the income of this person. See, by commerce or by arts, it is difficult to have 18 lakh rupees per day. But being a doctor, he can do it. એના પછી હું તમને વાત કરું તો see this person.
આમાં હરખો ચહેરો નથી દેખાતો. ધીસ ઇઝ પ્રણબ મુખર્જી, અને પ્રણબ મુખર્જીના હાથે કંઈક સન્માન મળેલું છે. ધીસ ઇઝ ધ પર્સન હુઝ નેમ ઇઝ એસ નટરાજન. આ પર્સન જે છે ને એ છે આઈ સ્પેશિયાલિસ્ટ, આંખનો ઓપરેશન, આંખના ઓપરેશન્સ કરે છે. બોમ્બેના ચીફ મિનિસ્ટર જે કંઈ પણ લોકો રહી ચૂકેલા છે એમાંથી પણ એક બે લોકોનું એ લોકોએ ઓપરેશન કરેલું છે. ઇવન મોટા મોટા રાજનેતાઓ છે એ લોકોનું પણ ઓપરેશન્સ આ ભાઈએ કરેલું છે. સો ઇન્ડિયાના ટોપ મોસ્ટ આઈ સ્પેશિયાલિસ્ટની અંદર એ ભાઈનું નામ આવે છે, અને પર ડેની ઇન્કમ એની પણ લાખમાં છે. હું તમને મોટા મોટા સપના દેખાડવા નથી માંગતો કે તમે આમાં આવી જશો ને મારે પરાણે તમને સાયન્સ જ રખાવાનું, એવું નથી. પણ 15 યર્સની એજ પછી તમે તમારો ડિસિઝન જાતે નક્કી કરવા જોઈએ કે તમારે આગળ જઈને શું કરવું છે. અને ક્યાંક ને ક્યાંક જો તમારો આન્સર સાયન્સ સ્ટ્રીમ લેવાનો હોય તો તમારે આ ફાઉન્ડેશનના કોર્સિસ કરવા પણ જરૂરી છે, કારણ કે તમે જ્યારે પાસ આઉટ થશો ત્યારે કોમ્પિટિશન લેવલ બહુ હાઈ હશે. એન્ડ એ એન્વાયરમેન્ટમાં તમારે જો સ્ટ્રગલ કરીને આગળ આવવું હશે તો તમારો નોલેજ, તમારું બેઝ સ્ટ્રોંગ હોવું જોઈએ. અને સ્ટ્રોંગ તો જ બનશે જો એની માટેના એફર્ટ અત્યારથી કરશો. ઠીક છે, ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ડ્રીમ to become an engineer or doctor, then this is the first step towards your dream. So let us begin a small step towards our dream, and this is the first chapter of our foundation. The name of the chapter is Electric Charge and Electric Field. See, I have this pointer, but what is in the base of this pointer? This fiber body. Then what is in the base of that fiber body? Atoms. Then what is in the base of atoms? તમે એટમ્સના અંદર પણ આમ બેઝમાં શું હશે તો કે મોલેક્યુલ્સ. Then what is in the base of molecules? Maybe proton, electron, neutron. These are the base of molecule or any object. આ દુનિયાનો કોઈ પણ ઓબ્જેક્ટ તમે ઉપાડીને જોઈ લ્યો, એના બેઝમાં શું હશે? આઈધર પ્રોટોન, ઇલેક્ટ્રોન, ન્યુટ્રોન ઓર આઈધર મોલેક્યુલ. તો જે કંઈ પણ મારે ચાર્જને લગતી વાત કરવી છે એના બેઝમાં ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન, ઇલેક્ટ્રોન એવી બધી વસ્તુઓ જ છે. સી, આઈ હેવ ધીસ મેગ્નેટ. આમ જે છે આમ છે, હું આને આમ કરું ને તો એ બે ચોંટી જાય છે. બટ હું આમ ઉલટાવીને આ બેને આમ નજીક લાવવાનું ટ્રાય કરું ને તો એ ચોંટતા નથી. જો આમ બળ કરું છું પણ એ ચોંટતા જ નથી. આમ why this is so? Because when same poles are together at that time they oppose each other, but when different poles are near at that time they attract each other. મીન્સ કે જ્યારે તમે સેમ પોલને બાજુ બાજુમાં લાવો છો, પોલ મીન્સ આપણને ખબર છે કે આની અંદર નોર્થ પોલ, સાઉથ પોલ એવી બધી વસ્તુઓ મેગ્નેટમાં હોય છે. તો સપોઝ કે તમે આમ એક મેગ્નેટ છે, આ નોર્થ પોલ, સાઉથ પોલ. અહીંયા આગળ સપોઝ કે સાઉથ પોલ અને નોર્થ પોલ, વેન ડિફરન્ટ પોલ્સ આર નિયર ટુગેધર એટ ધેટ ટાઈમ they both attract each other. But when same poles are that, north and south, here north and south or south south, at that time they repel each other. Like this, suppose you have two bodies whose mass is m1 and m2. Any body who possesses mass, it can attract each other due to the gravitational law. ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સના લીધે આવું આપણે પ્રૂવ કરી ચૂક્યા છીએ કે કોઈ પણ માસ પઝેસ કરતી બે બોડી છે એકબીજાને એટ્રેક્ટ કરતી જ હશે. એ ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સમાં આવે છે. સો ધીસ ઇઝ મેગ્નેટિક ફોર્સ, ધીસ ઇઝ ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ, એન્ડ લાઇક ધીસ ધેર ઇઝ વન અનધર ફોર્સ હુઝ નેમ ઇઝ લાઇક ધીસ ધેર ઇઝ એન ઇલેક્ટ્રિકલ ફોર્સ, ઇલેક્ટ્રિક ફોર્સ. See,
ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ લાગવાનું રીઝન શું છે? તો કે માસ. તો ઇલેક્ટ્રિક ફોર્સ લાગવાનું રીઝન શું છે? તો કે ચાર્જ. વાય ઇલેક્ટ્રિક ફોર્સ એક્ઝર્ટ્સ ડ્યુ ટુ ધી ચાર્જ. Then what is the charge? This is the question. Charge is the intrinsic property of any matter. કોઈ પણ તમારું દ્રવ્યવાળી કોઈ પણ વસ્તુ લઈ લો તો એની અંદર ઇન્ટ્રિન્સિકમાં બેઝિક કોણ છે? તો કે ચાર્જ. મેં તમને જેમ કીધું એમ, મારી પાસે પોઈન્ટર છે તો પોઈન્ટરના બેઝમાં તો શું છે? તો કે બેઝમાં નાનામાં નાનું સ્મોલેસ્ટ જે કંઈ પણ છે એ ચાર્જ છે. સપોઝ આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ એલ્યુમિનિયમ. એલ્યુમિનિયમ Al, તમારે કેમેસ્ટ્રીમાં થોડું ઘણું સ્ટડી આગળ ચાલી ચૂક્યું છે એટલે હું તમને કહી શકું. એલિયમ ને એલિયમનો એટોમિક નંબર કયો છે? એટોમિક નંબર છે એનો 13, રાઈટ? સો વોટ ધીસ 13 denotes? It denotes there are 13 proton or 13 electron that aluminum have. તમને એનું કન્ફિગ્યુરેશન પણ ખબર છે, તમે એને ડ્રો પણ કરી શકો છો. તો એલ્યુમિનિયમ છે તો આ જે કંઈ સર્કલ ડ્રો કર્યું એ શું થયું? એલ્યુમિનિયમનું ન્યુક્લિયસ થયું. એ ન્યુક્લિયસની આજુબાજુમાં ઓર્બિટ આવી હશે. ધીસ ઇઝ ફર્સ્ટ ઓર્બિટ, ધીસ ઇઝ સેકન્ડ ઓર્બિટ, ધીસ ઇઝ થર્ડ ઓર્બિટ. ફર્સ્ટ ઓર્બિટમાં શું હોય? તો કે 2 ઇલેક્ટ્રોન્સ હોય. સેકન્ડ આ તો ઓર્બિટ નથી, આ તો ન્યુક્લિયસ છે. ફર્સ્ટ ઓર્બિટ આ છે તો એમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન હોય. પછીની ઓર્બિટની અંદર 8 ઇલેક્ટ્રોન બીજા હોય. અને પછીની ઓર્બિટમાં બાકી બચ્યા હોય બધા ઇલેક્ટ્રોન્સ હોય. મીન્સ કે 3 ઇલેક્ટ્રોન્સ આઉટસાઇડમાં લાસ્ટ ઓર્બિટમાં હોય. એલ્યુમિનિયમના ન્યુક્લિયસની અંદર શું હશે? તો કે 13 પ્રોટોન હશે, 13 ન્યુટ્રોન હશે. સી, પ્રોટોન, ઇલેક્ટ્રોન, આ બધું ચાર્જ કહેવાય. ન્યુટ્રોન, પ્રોટોનનો ચાર્જ પોઝિટિવ કન્સિડર કરવામાં આવે છે. ઇલેક્ટ્રોનનો ચાર્જ નેગેટિવ કન્સિડર કરવામાં આવે છે. અને ન્યુટ્રોન છે ને ચાર્જલેસ છે. ન્યુટ્રોન હેઝ નો ચાર્જ. પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોનનો ચાર્જ પોઝિટિવ અને નેગેટિવ ખરા, બટ વેલ્યુ વાઇઝ ચેક કરો ને તો 1.6 into 10⁻⁻19 કુલમ, વેર કુલમ ઇઝ ધ યુનિટ ઓફ ચાર્જ. મેગ્નિટ્યુડ વાઇઝ આટલો ચાર્જ પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોન પાસે છે. પ્રોટોન હશે તો પોઝિટિવમાં હશે, ઇલેક્ટ્રોન હશે તો નેગેટિવમાં હશે, બટ વેલ્યુ વાઇઝ દે આર સેમ. Means aluminum is chargeless right now because it has 13 proton in its nucleus and 13 electrons around it. So ultimately aluminum is chargeless. Okay. તમે ક્યારે એવું એક્સપેરિમેન્ટ કરેલો કે આમ કોઈક ડ્રાય એટમોસ્ફિયર હોય, ડ્રાય વેધર હોય, ત્યારે તમે આમ કંઈક સ્વેટર નીકાળતા હોય તો આમ તડતડ એવો અવાજ આવતો હોય, આમ કંઈક ક્રેકલ કે આમ આમ ઓલું થતું હોય. આમ માનો કે સપોઝ કે ક્યારેક આમ તીખારા થતા હોય, અથવા તો ઓલા બેનો હોય આમ કેમ પોલિએસ્ટરની સાડી પહેરેલી હોય બેનોએ, તો એ આમ હાલતી હોય ને તો એક તો તીખારા થતા હોય, એક તો બેન આમ તમે શું કેવું હોય મારે, આમ બેન હોય એટલે ઓલરેડી તીખારા થતા જ હોય, પણ એમાંય જો પોલિએસ્ટરની સાડી પહેરેલી હોય ને તો વધારે તીખારા થતા હોય. સો હેવ યુ એવર નોટિસ ધેટ કાઇન્ડ ઓફ એક્સપેરિમેન્ટ? આવો તડતડ અવાજ કે આવા કંઈક તીખારા થતા હોય એવું ક્યારે તમે નોટિસ કરેલું? ઓકે. હેવ યુ એવર ટ્રાઈડ ટુ એક્સપ્લેન ધીસ ફિનોમિનન, વાય ધીસ ઇઝ હેપન, વાય ધીસ તડતડ અવાજ ઓકરિંગ? એવું ક્યારે તમને લાગ્યું કે આવો અવાજ હું કામ આવે છે? The reason behind that phenomenon is charge, static charge. Static means anything which doesn't move. It means it is static. If charge doesn't move, it means there is static charge. See, બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ તમને કહું ને કે ચાર્જ માટેનું, તો
તો ડ્યુરિંગ થંડરસ્ટોર્મ that lightning is the best example of charge. આખે આકાશમાંથી કેમ વીજળી પડતી હોય, એ જે વીજળી છે એ શું છે તો કે ચાર્જ આખો આમ વહન પામે છે. ચાર્જ ઇઝ ફ્લોઈંગ ફ્રોમ સ્કાય ટુ ધી અર્થ. ધેટ્સ વાય વી સી ધેટ લાઇટનિંગ ઇફેક્ટ. તો એ બધી વસ્તુ જે કંઈ પણ છે એ ચાર્જને રિલેટેડ છે. પછી તમે ક્યારે એવું તમે નાના હશો ત્યારે ડેફિનેટલી આવું કર્યું જ હશે. એક છોકરાને કહે એ તું અહીંયા પ્લાસ્ટિકની ખુરશીમાં બેઠ, પછી એને કહેવું આમ બેહાડી દઈએ આપણે, પછી કે પગ જમીનમાં ન રાખતો થોડાક ઊંચા રાખજે, એ બિચારો પગ ઊંચા રાખે. પછી આપણે શું કરીએ કે એક નેપકિન લઈએ ને ખુરશીની પાછળ આમાં 2 3 4 5 આમ કે જો આમ 15 વાર મારીશ આમ 1 2 3 4 એમ કરતા કરતા. પછી કોઈક ત્રીજા પર્સનને બોલાવીને કહેશું કે તું આ જે ખુરશી ઉપર બેઠેલો છે ને એના આમ અડ. એ જેવો આમ અડે ને એટલે એને આમ શોક લાગ્યું ને એવું લાગે. કરેલું જ હોય યાર, ખબર જ હોય. તમે બધા કઈ આમ સીધી ના રહ્યો એમ નથી, બરાબર? પણ ઈ રીઝન શું છે? વાય ધેટ શોક હેપન? તો કે તમે જ્યારે નેપકિનથી પ્લાસ્ટિકની ચેરને આમ ટપ 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 મારતા હતા ત્યારે નેપકિનની અંદરનો ચાર્જ એ પ્લાસ્ટિકની ચેરમાં ગયો. એ પ્લાસ્ટિકની ચેર ઉપર એ ચાર્જ એક્યુમ્યુલેટ થયો હોય. પછી તમે કોઈક ભાઈને બેસાડ્યા એટલે એ બધો ચાર્જ એ ભાઈના બોડી ઉપર આવી ગયો. એ ભાઈના પગ જમીનથી ઉપર છે એટલે ચાર્જ ગ્રાઉન્ડમાં ન ગયો, એની ઉપર જ રહ્યો. ને હવે કોઈક નવું પર્સન એ ભાઈને અડે છે ત્યારે એ જે નવું પર્સન છે તો જમીનમાં અડેલું હોય એટલે એ ભાઈ જેવો આમ અડે એટલે એ ચાર્જ બધો એના બોડીમાં આવે, બોડીમાંથી ગ્રાઉન્ડમાં જાય એટલે એ ભાઈના બોડીમાંથી આખો ચાર્જ ફ્લો થયો. એટલે એમ લાગે કે કરંટ પાસ થયો. કરંટ પાસ થયો મીન્સ કે બોડીમાંથી કરંટ પાસ થાય ત્યારે તમને શોક લાગે. So that is the reason for that shock. But for us it is a magic. So this is the basic concept related to electric force. So first of all, what is charge? So let us start with that. This is the first lecture of our foundation. This is the introduction. All of us have the experience of seeing a spark or hearing a crackle when we take off our synthetic clothes or sweater, particularly in dry weather. This is almost inevitable with ladies garment like a polyester sari. કોઈક બેન પોલિએસ્ટર સાડી પહેરીને હાલા જતા હોય તો આમ નકરા તીખારા જ થતા હોય. Have you ever tried to find any explanation for this phenomenon? Another common example of electric discharge is the lightning that we see in the sky during the thunderstorm. We also experience a sensation of an electric shock either while opening the door of a car or holding the iron bar of a bus after sliding from our seat. તમે આમ બસમાં એક ખુરશી ઉપર ઘણા સમયથી બેઠા હોય ને ઓચિંતાને આમ ઊભા થઈને ક્યાંક આમ અડો લોખંડના સળિયાને ત્યારેય તમને ક્યાંક શોક લાગે. બિકોઝ એ ચાર્જ એક્યુમ્યુલેટ તમારા બોડીમાં થયો હોય નહીં. બોડીમાંથી તમે જેવો આયરન રોડ, આયરન એટલે કે મેટલ છે કંડક્ટર કહેવાય, એમાંથી બધો ચાર્જ નીચે વયો જાય એટલે તમને એમ લાગે કે તમને શોક લાગે છે. The reason for this experience is discharge of electric charges through our body. કે ભાઈ આયરન રોડના જે કંઈ તમે આમ પકડો તો બની શકે કે એની અંદર ચાર્જ એક્યુમ્યુલેટ થયું નહીં, તમારામાંથી આમ પાસ થયા, તમે ઊભા થયા એટલે. તો શોક લાગવાનું રીઝન એ જ છે કે ચાર્જીસ તમારા બોડીમાંથી પાસ થાય છે. You might have also heard that this is due to the generation of static electricity. This is precisely the topic we are going to discuss in this and the next chapter. Actually static electricity એ આખો એક પોર્શન છે જે 12th ની અંદર ફર્સ્ટ એન્ડ સેકન્ડ ચેપ્ટરની અંદર લર્ન કરવાનો હોય છે. બટ રાઇટ નાઉ ધ બેઝિક ઓવરવ્યૂ ઓફ ધેટ સ્ટેટિક electricity is given in your module because you are in standard 10th, so this is required કે ભાઈ આ થોડુંક બેઝિક્સ તમે અત્યારથી જોઈ લ્યો. whenever you are in 11th and 12th science, at that time this topic you should learn in depth, but right now only few things are there that you have to study.
Static means anything that doesn't move or change with time. ઈ આમ મૂવ પણ ન થતું હોય અને ટાઈમની સાથે ચેન્જ ન થતું હોય. ઘણી વખત કોઈક વસ્તુ મૂવ ન થતી હોય પણ ટાઈમની સાથે ચેન્જ થઈ જતી હોય. સો ધેટ ઇઝ નોટ સ્ટેટિક. સ્ટેટિક મીન્સ એ મૂવ પણ ન થવું જોઈએ, ટાઈમની સાથે ચેન્જ પણ ન થવું જોઈએ. Electrostatic deals with the study of forces, fields and potentials arising from static charges. આ બધું આપણે શીખવાનું જ છે. So this is the main core portion, electric charge. The fundamental intrinsic property due to which electric force acts is called the electric charge. Just as masses of two particles are responsible for the gravitational force, charges are responsible for the electric force. Why gravitational force occurred? Due to the masses. Then why electric force occurs? Due to the charges. Gravitational force is always attractive, but electric force may be attractive or may be repulsive. If like charges, same charges are there, then repulsion happens. When unlike charge, means opposite charges are near, at that time attraction occurs. So, and the unit of electric charge is what? In the name of Coulomb, scientist Coulomb, it is denoted by capital C. Property of charges. The following are the properties of electric charges. There are two types of charges, namely positive and negative. Like charge repel each other and unlike charges attract each other. On losing electrons, a neutral body acquires a positive charge. On gaining electrons, a neutral body acquires a negative charge. See, આ બે લાઈનનું ડિસ્કશન તમને કહું. This is aluminum, right? You know the atomic number. What is the atomic weight of aluminum? It is around 27. 27 means what? See, near about 27 gram. 27 gram means what? 1 mole. તમને મોલ વિશે હવે ખબર છે. 1 મોલની અંદર કેટલા મોલેક્યુલ્સ હોય? તો કે 1 મોલની અંદર 6.022 into 10⁻23 આટલા મોલેક્યુલ્સ હોય. આ ડિજિટ જોઈને તમારા મોઢામાંથી રાડ ફાટી જવી જોઈએ. બીકોઝ 10⁻6 મતલબ 1 ની પાછળ સપોઝ કે 5 0 હોય ને તે 1 લાખ કહેવાય. 10⁻6 મીન્સ મિલિયન, 10 લાખ. 10⁻7 means 1 crore. 10⁻7 means 1 crore. 10⁻9 means 1 અબજ. બરાબર? 100 બિલિયન. તમે શું કહો છો એને? બિલિયન. આ છે 10⁻23. એટલે આમ તમે જુઓ ને, ગણા ગણાય નહીં, વીણાય નહીં, તોય મારા છાવલામાં માય નહીં, એટલા તો મોલેક્યુલ છે. એક મોલેક્યુલ પાસે 13 પ્રોટોન અને 13 ઇલેક્ટ્રોન છે. તો ખાલી આમ 27 ગ્રામ. 27 ગ્રામ મીન્સ કે 1 સ્પૂન ઓફ એલ્યુમિનિયમ. It is sufficient for 27 gram. So in that 1 spoon of aluminum there are billions and billions electron and proton. But still you do not get a shock. Why? Because neutral. It is neutral. Because જેટલા પ્રોટોન છે એટલા જ ઇલેક્ટ્રોન છે. and God is great. Because એને આખું જે કાંઈ પણ વર્લ્ડ બનાવ્યું એમાં મોટા ભાગે ઇલેક્ટ્રિકલી બેલેન્સ કરીને જ બધા ઓબ્જેક્ટ બનાવ્યા છે. જેટલા પ્રોટોન છે એટલા ઇલેક્ટ્રોન છે. મીન્સ દે આર ન્યુટ્રલ. અધરવાઇઝ યુ ગેટ અ શોક. તમે આમ હાલતા જ ઓય આમ હાલતા શોક જ લાગ્યા રાખે જો એ બેલેન્સ ન હોત તો. તો આમ તમે વિચારો ને કે ભગવાને બધી વસ્તુ બહુ સારી કરી છે. આ તમે વિચારો કે કેટલા હજી આના મલ્ટિપ્લિકેશનમાં 13 કરું ને આટલા પ્રોટોન ને આટલા ઇલેક્ટ્રોન આ એક સ્પૂન એલ્યુમિનિયમની અંદર હોય. ઠીક છે. હવે જો જે મેં તમને કીધું એમ કે પ્રોટોન ક્યાં હશે? તો કે ન્યુક્લિયસની અંદર હશે. સાથે સાથે ત્યાં ન્યુટ્રોન પણ હશે. ઇલેક્ટ્રોન આમ ફરતે આંટા મારતા હોય.
મારી પાસે માનો કે એલ્યુમિનિયમનો સળિયો છે, ધ રોડ ઓફ એલ્યુમિનિયમ. If I rub that rod with some other object, at that time these three outer orbit ના જે ઇલેક્ટ્રોન છે એ રિમૂવ થઈ જાય. મતલબ કે એલ્યુમિનિયમના રોડને હું કોઈક બીજા ઓબ્જેક્ટ સાથે આમ એને આમ રબ કરું તો શું થાય? તો કે આઉટર ઓર્બિટના જે કંઈ પણ ઇલેક્ટ્રોન છે ને એ રિમૂવ થઈ જાય. સપોઝ કે એક ઇલેક્ટ્રોન રિમૂવ થઈ ગયો તો 1e જેટલો નેગેટિવ ચાર્જ એમાંથી માઇનસ થઈ ગયો. અગર 2 ઇલેક્ટ્રોન ગયા તો 2 ઇલેક્ટ્રોન માઇનસ. તમે વિચારો, ચલો આની પાસે 10 પ્રોટોન, 13 પ્રોટોન અને 13 ઇલેક્ટ્રોન છે. સપોઝ કે 3 ઇલેક્ટ્રોન ગમે એમ કરીને મેં જાળી દીધા, 3 ઇલેક્ટ્રોન રિમૂવ થઈ ગયા, તો હવે આની પાસે બચે શું? તો કે 13 પ્રોટોન બચે. અને બીજું શું બચે? તો કે 10 ઇલેક્ટ્રોન જ બચે. તો અલ્ટિમેટલી એની પાસે શું બચે? તો કે 3 પ્રોટોન એક્સ્ટ્રા બચે. કે 10 પ્રોટોન અને 10 ઇલેક્ટ્રોન, એ તો નેટ ચાર્જ કેટલો થઈ ગયો? 0 થઈ ગયો. +3 એક્સ્ટ્રા પ્રોટોન આવ્યો. +3 એક્સ્ટ્રા પ્રોટોન મીન્સ કે +3 એની પાસે એક્સ્ટ્રા આવ્યો. તો એલ્યુમિનિયમને ડિનોટ ઘણી વખત કેવું કરે? આમ કરશે, Al+3. તો આ +3 ડિનોટ શું કરે છે? તો કે 3 ઇલેક્ટ્રોન રિમૂવ કરી દીધા છે. ઇલેક્ટ્રોન રિમૂવ કરવાથી પોતે પોઝિટિવ થઈ ગયું છે. કેટલું પોઝિટિવ થઈ ગયું છે? તો કે 3 ઇલેક્ટ્રોન જેટલું પોઝિટિવ થયું છે. એ જે +3 છે એ ટોટલ નંબર ઓફ પ્રોટોન્સ ડિનોટ નથી કરતું. +3 ટોટલ નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન ડિનોટ નથી કરતું, પણ +3 જે કંઈ પણ ઇલેક્ટ્રોન એને રિમૂવ કર્યા છે અથવા તો ગેઇન કર્યા છે એ નંબર બતાડે છે. તો આ તમારા ધ્યાનમાં રહે એટલા માટે મેં આ બધી વસ્તુ કીધી. આગળ ઉપર તમારે જ્યારે કેમેસ્ટ્રીમાં કે ફિઝિક્સમાં આવું કંઈ સ્ટડી કરવાનું થશે ત્યારે તમને ડિટેલમાં કહેશું. ધ મેગ્નિટ્યુડ ઓફ ચાર્જ, જો પહેલાં તો આ સેન્ટેન્સ બતાડી દો બે. On losing electrons, a neutral body acquires a positive charge. એલ્યુમિનિયમે 3 ઇલેક્ટ્રોન લૂઝ કરી દીધા તો એ પોઝિટિવ થઈ ગયું. કોઈ અધર ઓબ્જેક્ટ ઇલેક્ટ્રોન મેળવી લે, સપોઝ કે એને ઇલેક્ટ્રોન મેળવી લીધા કોઈક ઓબ્જેક્ટે, સપોઝ કે બીજા કોઈક ઓબ્જેક્ટ છે એની પાસે સપોઝ કે 15 પ્રોટોન છે, 15 ઇલેક્ટ્રોન છે અને 3 ઇલેક્ટ્રોન બીજા એમાં આવી ગયા, તો ઇલેક્ટ્રોન કેટલા થઈ ગયા? ઇલેક્ટ્રોન 18 થઈ ગયા. પ્રોટોન તો એટલા જ રહે, 15 ના 15. તો હવે આની પાસે નેટ ચાર્જ કેટલો? તો કે 15 પ્રોટોન અને 15 ઇલેક્ટ્રોન ન્યુટ્રલ થઈ ગયું, +3 ઇલેક્ટ્રોન એક્સ્ટ્રા બચ્યા. પણ ઇલેક્ટ્રોન છે એટલે એ માઇનસ આવશે. એટલે ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન કરશે તો બોડી માઇનસ બનશે, ઇલેક્ટ્રોન લૂઝ કરશે તો બોડી પ્લસ બનશે. સો these are the two sentences. On losing electrons, a neutral body acquires a positive charge. On gaining electrons, a neutral body acquires a negative charge. ઠીક છે? The magnitude of charges of electron and protons are equal in magnitude. The charges on a body gives the information about the excess or deficiency of electrons in the body but doesn't refer to the total charge, either positive or negative, present in the body. This sentence is most important. The charge on a body gives the information about the excess charge. If I am writing Al+3, if I am writing Al+3, then what this +3 denotes? This doesn't denotes the excess or deficiency of electrons in the body. Actually it explains the excess or deficiency of electron, but it doesn't refer to the total charge. Al+3 લખવાથી કે એવું ન ડિસાઇડ થઈ જાય કે +3 પ્રોટોન હશે કે ભાઈ 3 ઇલેક્ટ્રોન હશે, એવું એનો મિનિંગ નથી. એલ્યુમિનિયમ પાસે ઘણા બધા પ્રોટોન ને ઘણા બધા ઇલેક્ટ્રોન હોય, પણ આ 3 શું ડિનોટ કરે છે? તો કે 3 છે અને 3 માં પાછા પ્લસ છે. તો એનો મિનિંગ એવો થાય કે આ બોડીએ 3 ઇલેક્ટ્રોન લૂઝ કરી દીધેલા છે. સપોઝ હું આમ લખું Cl-1, ક્લોરીનમાં -1 કરું તો -1 નો મિનિંગ એવો નથી કે આની પાસે 1 પ્રોટોન કે 1 ઇલેક્ટ્રોન છે. -1 નો મિનિંગ એવો છે કે બહારથી ક્યાંકથી એને 1 ઇલેક્ટ્રોન લઈ લીધેલું છે. So this is the line for this concept. When no charge is supplied to or removed to a body, it is said to be electrically neutral, and then the amount of positive charge present in it is equal to the amount of negative charge in it.
અગર બહારથી ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન નથી થતા, પોતે ઇલેક્ટ્રોન લૂઝ નથી કરતું, મીન્સ ઇટ ઇઝ ન્યુટ્રલી બેલેન્સ્ડ, ઇલેક્ટ્રિકલી ન્યુટ્રલ છે એવું તમે એને કહી શકો. ત્યારે જેટલો પોઝિટિવ ચાર્જ હશે એટલો જ એની પાસે નેગેટિવ ચાર્જ હશે. જો હું એમ બોલું છું કે કોઈ બોડી ન્યુટ્રલ છે એનો મતલબ એવો નથી કે એનો ચાર્જ ઝીરો છે. ઇટ મે હેવ પોઝિટિવ ચાર્જ, ઇટ મે હેવ નેગેટિવ ચાર્જ, બટ ધ અમાઉન્ટ ઓફ પોઝિટિવ એન્ડ નેગેટિવ ચાર્જીસ આર સેમ. It doesn't mean that there is no charge. Neutrally balanced means what? જેટલો પોઝિટિવ ચાર્જ છે એટલો જ નેગેટિવ ચાર્જ છે. See, the charges supplied to an insulator is not distributed over its entire surface and remains stationary at the supplied position on the insulator. ઇન્સ્યુલેટરમાં કેવું હોય ખબર? ઇન્સ્યુલેટર બોડી ઉપર તમે ચાર્જ સ્પ્રેડ કરો ને, એ આખી બોડી ઉપર સ્પ્રેડ ન થાય. જ્યાં તમે સ્પ્રેડ કર્યો હોય એટલા પૂરતું ત્યાં જ રહે, એ ચાર્જનું ફ્લો ન થાય. કંડક્ટર હશે અને કંડક્ટર ઉપર તમે ચાર્જ સ્પ્રેડ કરશો તો એ એન્ટાયર આઉટસાઇડ સરફેસ હશે ને એમાં એ બધો ચાર્જ સ્પ્રેડ થઈ જશે. The charge supplied to a conductor always resides on its outer surface and it is not present inside the body. કંડક્ટરની પ્રોપર્ટી છે, ઇનસાઇડ કાંઈ ચાર્જ ન હોય, આઉટસાઇડમાં બધે ચાર્જ સ્પ્રેડ થઈ ગયો હોય. અને ઇન્સ્યુલેટર હશે તો આઉટસાઇડ સરફેસ ઉપર બધો ચાર્જ એક્યુમ્યુલેટ થઈ જશે. ધીઝ આર ધ ટુ ટાઈપ ઓફ ડિફરન્ટ. તમે જો ને તો આ ડિસ્ટિંગ્વિશ કરેલું છે. કઈ રીતે? તો કે કોઈ પણ ઓબ્જેક્ટ છે એના બે ટાઈપ પાડી દીધા એ લોકો ઇલેક્ટ્રિકલી, કે સમ ઓબ્જેક્ટ્સ આર કંડક્ટર, સમ ઓબ્જેક્ટ્સ આર ઇન્સ્યુલેટર. So conductors and insulators, for the purpose of electrostatic theory, all substance can be divided into two main groups, conductors and insulator. In conductor, electric charges are free to move. Yes, તમે કોઈ પણ ચાર્જ નાખો એ અગર ફ્રી હોય મૂવ થવા માટે, it means it is conductor. અને ઇલેક્ટ્રોન મૂવ થઈ શકે એમ ન હોય, પોતે આમ પોતાના ન્યુક્લિયસની આજુબાજુમાં આમ સ્ટ્રોંગલી એટ્રેક્ટ થયેલા હોય, so it cannot move, means it is insulator. Whereas in insulators they are tightly bound to their respective atoms. In an uncharged body there are equal number of positive and negative charge. Some are conductors, some are insulators, right? The example of conductors of electricity are the metals, human bodies and earth. ઘણી વખત ખબર એ લોકો એ બધા એક્ઝામ્પલ આપ્યા છે કે કંડક્ટર કોણ છે, તો કે આપણું હ્યુમન બોડી છે એ કંડક્ટર છે, પછી અર્થ છે એ કંડક્ટર છે. એટલા માટે તે દરેક ઘરની અંદર અર્થિંગ કરવામાં આવે કે ભાઈ એક્સ્ટ્રા અગર કરંટ ઓચિંતાનો વધી ગયો હોય તો બધો વયો ક્યાં જાય, તો કે ગ્રાઉન્ડમાં વયો જાય, કારણ કે ગ્રાઉન્ડ કંડક્ટર છે, એ બધું લઈ લે. એટલે આપણા ઘરમાં પછી આમ અર્થિંગ કરેલું હોય ને તો બીજા કોઈ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટને બહુ નુકસાન ન થાય. ઇન્સ્યુલેટર કોણ કોણ છે, તો કે હાર્ડ રબર, ગ્લાસ, પ્લાસ્ટિક્સ આર ધ ઇન્સ્યુલેટર. ઘણી વખત ઓલો વાયરમેન હોય, એ વાયરમેન રબરના શૂઝ પહેરે. વાય રબર શૂઝ આર રિક્વાયર્ડ ફોર હિમ? because he cannot get a shock from electrical device. Because human body is a conductor, but that rubber shoes are insulator. So circuit is not closed. તમારો કરંટ આવે ખરા, પણ સર્કિટ કમ્પ્લીટ થતી હોય ને, મતલબ કે એના પગની નીચે જો સીધી જમીન આવી ગઈ હોય, અથવા તો ચપ્પલ એવા કંઈક પહેર્યા હોય કે જેમાંથી કરંટ પાસ થઈ શકતો હોય, તો જેવો કંઈક એક્સેસ કરંટ આવશે એ બધો કરંટ હ્યુમન બોડી કંડક્ટર છે એટલે એની અંદર જાય, એના શૂઝ કંડક્ટર છે એટલે એની અંદર જાય, નીચે ગ્રાઉન્ડ કંડક્ટર છે એટલે એની અંદર જાય, એટલે એ આખા માણસમાંથી આમ કરંટ પાસ થાય એટલે એને શોક લાગે. બટ જો રબરના શૂઝ પહેરેલા હોય તો વચ્ચે એક લેયર આવી જાય કે જે સર્કિટ કમ્પ્લીટ નથી થવા દેતું. સર્કિટ કમ્પ્લીટ ન થાય એટલે કરંટ આવે જ નહીં, એટલે ભાઈને કરંટ લાગે જ નહીં. સો અમુક ઇન્સ્યુલેટર છે, અમુક કંડક્ટર છે. આના પછી જે ટોપિક ચેક કરવાનો છે આપણે હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરશું, ચાર્જિંગ ઓફ એ બોડી. જો એ કંઈ મોબાઈલ ચાર્જિંગની વાત નથી થતી, એ શું ચાર્જ કરવાની વાત છે અહીંયા આપણે અટકાવી દઈએ કે તમારો ઇન્ટરેસ્ટ પડ્યો રહે કે હવે આગળ શું આવશે. ક્લિયર? ઠીક છે. ધીસ ઇઝ ઇટ ફોર ધીસ ડે. ઘરે જશો ત્યારે તમે લિટરલી થોડોક સમય તમારા પાસે સ્પેન્ડ એવી રીતનો કરજો કે તમે આગળ ડિસાઇડ કરી શકો કે તમારે ઇન ફ્યુચર કેવી લાઈફ જોતી છે.
જે તમારા સપનાઓ છે એ સપના તમારે મેળવવા હશે, જે લક્ઝરિયસ લાઈફ જીવવી હશે, તો એવું તો તમે શું કરશો કે તમારી પાસે એ બધી વસ્તુ કરવા માટેની આમ કેપેબિલિટી આવે, ભાઈ પૈસાથી માંડીને કે કોઈ પણ વસ્તુ. તો એવું કયું ફિલ્ડ ચૂઝ કરવાથી તમે એ બધી વસ્તુ આસાનીથી મેળવી શકશો, એ બધું ડિસાઈડ કરજો. એન્ડ ધેન તમે એવો વિચાર કરજો કે તમારે શું રાખવું છે. ઇફ યોર આન્સર ઇઝ ટેકિંગ સાયન્સ સ્ટ્રીમ, ધેન ફાઉન્ડેશન ઇઝ મસ્ટ. રાઈટ? So this is all for this day. Jai Hind, Jai Bharat, Astu. Thank you.